اے عشق ہے کہ بے ادبی ہے؟ اچھی بولو سارے۔ ایسے ممبر تو بیان ہونا ہے نا، ایسے ممبر تو دسیا جانا ہے، علماء دا ہی حق بنتا ہے کہ جڑی اونج دی رسم شروع ہوئی ہے انہوں ختم کیتا جائے، او دے خلاف بیان کیتا جائے، او دے خلاف مہم چلائی جائے کہ کیک دے اتے 12 ربیع الاول دے کیک دے اتے تسی نبی پاک دا نام نہیں لکھوانا، تسی حضور دا نام لفظ محمد نہیں لکھوانا، تسی جشن عید میلاد النبی نہیں لکھوانا، اوہی تسی نام لکھ کے تے پھر اسے نام تے تسی چھری چلاندے ہو ہیں یار، کڈا وڈا جرم ہے، کڈا وڈا گناہ دا کام ہے۔ اسی اونج نبی پاک دے نام دی کو بے ادبی کریے، اسی برداشت کرنے ہیں جی؟ بولو کرنے ہیں؟ تے پھر جی آپ ہی سنی مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ چلو ہو سکتا ہے کہیں لا علمی دی وجہ تو بھی کر دے ہون کہ نہ پتا ہوئے، چلو جنہاں نو نہیں پتا اے ویڈیو دے تھرو پیغام انہاں نے بھی پہنچ جائے کہ کدی بھی جڑا 12 ربیع الاول والے دن کیک کٹنا ہے وہ تے نبی پاک دا نام نہیں لکھنا، کیونکہ وہ تے چھری چلانا وہ اینجی ہے جویں ساڈے دل تے چھری چل رہی ہے، جویں عاشقاں دے دلاں دے نبی پاک دی نام دا توہین ہے کہ لفظ محمد نو تسی کٹو ہیں، توہین ہے۔ حضرت مولا علی صلح حدیبیہ تے لفظ محمد رسول اللہ لکھیا نا تے کافراں نے کہا جی اسی تو تانوں رسول مانتے ہی نہیں، تسی اے نہ لکھو، تسی لکھو محمد بن عبداللہ کہ عبداللہ دا پتر محمد معاہدہ کردہ پہ۔ ان تحریر لکھنا لے حضرت مولا علی، نبی پاک نے حضرت علی نے فرمایا علی جی حضور فرمایا اے جتھے رسول اللہ لکھیا ہی نا اینو کٹ دے، انج ہاتھ بن کے مولا علی کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور میری جرت نہیں، حضور میرا ایمان گوارا نہیں کردا کہ جتھے تہاڈا نام لکھیا ہوئے تے علی اس نام نو کٹے۔ اے ایمان عشق پرید نہیں کہ کیکاں دے تے تسی لفظ محمد لکھ کے تسی حضور دا نام لے کے تے پھر اسے کیک تے چھری پہ پھیر دے ہو، کتھے ٹر گئی یہ غیرت، کتھے ٹر گیا ایمان، کتھے ٹر گئی سوچ۔ اس واسطے کیک لاکھ واری کٹو، اسی منع نہیں کر دے، کٹنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، لیکن اتنے نہ لکھو کسی قسم دا تے نہ ہی نہ لکھواؤ، یہ بے ادبی ہے۔ دوسرا مسئلہ سن لو یہ نال ہی اے چنڈیاں لگیاں نا جی، ویکھو مسجد چ بھی لگیاں نے، بازاراں چ بھی، گلیاں چ بھی، چوکاں چ بھی چنڈیاں لگیاں ہوندیاں نے تے چنڈیاں دے اوتے نلین پاک لگا ہوندا ہے۔ اے تسی ذرا چنڈیاں ویکھو نا مسجد جڑیاں لگیاں نے، اے نلین پاک اوتے ہے کہ نہیں ہے چنڈیاں دے؟ ادھر ویکھو ذرا، اے مسئلے دی حساسیت نو سمجھنا ہے کہ کڈا بریک گل ہے، کتے عشق دے وچ بے ادبی نہ کردے رہیے ہیں، کتے میلاد دے وچ اسی بے ادبی نہ کردے رہیے، قیامت والے دن پھڑے نہ جائیے کہ تسی کادا عشق تے کادا خوشیاں مناندے رہے۔ بابا جی سارے لوگ چنڈیاں لاندے نے، جھنڈے لاندے نے، اتنے نبی پاک دا نام لکھیا ہوندا ہے، جھنڈیاں تے بھی لکھیا ہوندا ہے اور چنڈیاں تے بھی جشن عید میلاد النبی لکھیا ہوندا ہے۔ او 12 ربیع الاول تک تے گلیاں بازار کوچے مسجداں چونک انہاں دے تے او جھنڈیاں لائیاں جاندیاں نے نا جی، جھنڈیاں دے تے نبی پاک دا نام ہوندا ہے۔ جو ہی 12 ربیع الاول گزر دیے کتھے گئیاں جھنڈیاں؟ زمین تے کتھے گئیاں جھنڈیاں؟ پیراں تھلے کتھے گئے جھنڈے؟ نالیاں وچ۔ تساں تے اپنی طرفوں جھنڈیاں لا چھڑیاں، اگر لانی ویاں نے تے پھر انہاں نوں لاؤ بھی کہ وہ دی بے ادبی نہ ہوئے، نبی پاک دا نام جھنڈیاں تے زمین تے نہ رولے، نبی پاک دا اسم محمد پیراں تھلے نہ آوے۔ اور یار قرآن دی ایک آیت تھلے ڈگی ہوئے تے بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ تے جس جھنڈی تے نبی پاک دا نام ہوئے، جس جھنڈے تے سرور کائنات دا نام ہوئے، جھنڈیاں لا کے اسی بھول گئے ہیں۔ وہ پھر بارشاں دے نال، آندیاں دے نال، ہواواں دے نال وہ آپ ہی خود بخود اتر جاندیاں نے، وہ روڈ تے پئیاں ہوندیاں ہیں۔ تسی ویکھ لیو 13 ربیع الاول نو تسی حال ویکھیو، کنے سمجھانا ہے جی؟ کنے گل دسنی ہے بھی بے ادبی جے یار، یہ گستاخی جے۔ نبی پاک دے نام دی اگر تساں جھنڈیاں لانیاں نا دا حل ہے، ہر مسئلے دا حل ہوندا ہے۔ تسی کوشش کرو کہ جھنڈی سادی ہوئے، ادھر ویکھو جھنڈی کس طرح دی ہوئے؟
सादी होवे, झंडा जड़ा सादा होवे, ओदे ते ना नलैन पाक दा नक्श होवे, ओदे ते ना नबी पाक दा ना होवे, ओदे ते ना किसी आला शख्सियत दा ना होवे, पाक जातां दा ना होवे, ना अल्लाह लिखिया होवे, ना मुहम्मद लिखिया होवे। इंज दी झंडी लावो कि अगर थल्ले डिग भी जाए तो बेअदबी, बोलो बेअदबी ना होवे। ते ना दियां झंडियां लाने तो बेहतर है तुसी ना लाओ। क्यों बेअदबी? 12 रबीउल अव्वल तो पहला मुंडे शौक ना ला लेंदे ने जी, गली सजाने पे जी, बाजार सजाने, लोग सजाते हैं, सजाना चाहिए, असी नहीं आते ना सजाओ, लेकिन वेखो भी किसी काम विच बेअदबी तो नहीं हो रही। कोई ऐसियां झंडियां जड़ियां जमीन ते डिगदियां पियां ने, गुनाह किनू है लाण वाले नूं? बोलो किनू गुनाह है? मैं जो झंडियां दी एक लड़ी लाई है तो मैं लाई नहीं तो थल्ले डिग पई है तो मुजरम तो मैं हां, क्योंकि मैं लाइया ने। इस वास्ते बेहतर अमल ये वे, बेहतर तरीका ये वे कि बिल्कुल सादी झंडी होवे, अगर झंडा भी लाना तो बिल्कुल सादा, तो ये जिदे उत्ते नाम लिखिया होवे ना नबी पाक दा, फिर उन्होंने अदब नाल चुको। की करो? अदब नाल चुको। अगर रस्ते में जांदियां कोई झंडी थले डिगी है, कोई झंडा डिगया तो उन्होंने चुक के चुमो। ओए जे बिशर हाफी बिस्मिल्लाह नूं चुक के चुमे तो अल्लाह शराबी तो वलियां दा इमाम बना छड्डदा है। अदब, अगर अदब नहीं तो कुछ नहीं। और अगली तीसरी बात, सियालकोट की मैं गल करना, 12 दे च मैं वेखिया नहीं, सियालकोट च तो वेखिया। हजे चन्न नहीं सी चढ़िया रबीउल अव्वल दा, ते 2-3 दिन ना पहला इत्थों निकले असी पोलैक तो इमाम साहब वाल, तो वेख्या कोई 15-16 मुंडे ना नौजवान, उन्होंने पेंटा शर्टां पाइया, तो पेंटा शर्टां पा के ते ढोल पाए गलों विच, तो तूते जे फड़े, तो वह ना रोड के उत्ते ना वो जिवें बैंड बाजा नहीं होंदा, बैंड विआहां ते लोग बैंड बुलाते ने, वो बैंड पूरा बनया, उन्होंने पूरी वर्दी पाई, पूरा ढोल शोल पाया, तूते शूते फड़े, पूरे साजो समान दे नाल ना मेन रोड, मेन शाहरा सियालकोट के उत्ते खलो के तो वह वजाते पे ने। और मैं गड्डी खड़ी की, मैं की पे करते हो जी? ऐ जी असी 12 रबीउल अव्वल की तैयारी पे करने हैं, तवज्जो करो, 12 रबीउल अव्वल की तैयारी पे करने हैं। मैनू ईमानदारी ना दसो, शरीयत दे अंदर, इस्लाम दे अंदर, हदीस दे अंदर, कुरान दे अंदर किते आया कि मिलादुन नबी वाले दिन तुसी बैंड बाजा बजाओ? बोलो मैनू विखाओ। जे आया तो मैं मन जाना, है ही नहीं। और विआह शादी ते कोई ढोल शोल बजाए तो लोग आते हैं तू इस्लाम के खिलाफ काम किया है, तू शरीयत के खिलाफ काम किया है, इंज नहीं सी होना चाहिए। ए ढोल बाजे ते बैंड बाजे सियालकोट के अंदर हुण आम हो रहे हैं, हुण टीमां बन गई ने, फलाने पिंड की टीम, फलाने महल्ले की टीम, फलाने महल्ले की टीम। फिर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ऐसे बैंड बजाण वालियां नूं जिन्हें सब नालों ज़्यादा चंगा बैंड बजाया उन्होंने 50 लाख रुपया नाम। हुण दसो किधर टुर पे हो सुनियो? ये इश्क तो नहीं। हुण जेड़े मुंडे ढोल पा के बैंड बाजा पे मनाते ने, वजा वजाते पे ने या जाज पे सीखते हैं, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, वुजू का पता कोई नहीं, गुसल का पता कोई नहीं, तहारत का पता कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे है जी जाज पे सीखने की है, ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन साडा इम्तिहान है, असां ढोल बजाने ने। और सुनियो मिलाद दा बैंड बाजे नाल तलक, बोलो उची तलक। असी ऐसे सुन्नियां नूं नहीं मानते जेड़े सुन्नियत दा लबादा ओढ़ के साडे मसलक नूं बदनाम करना चाहते ने, साडी अकीदत नूं बदनाम करना चाहते ने, मिलादे मुस्तफा नूं बदनाम करना चाहते ने। ढोल बजाओ, तुसी कित्थे लिखिया ढोल बजाओ तो बैंड बाजे? आ सियालकोट के अंदर ही शुरू होया। तो अगर इनू ना रोकया गया, अगर उलमा ने ना रोकया तो बाद में जो सिर तो पानी लंघ गया तो फिर की फायदा होना? बुराई नू बाबा जी शुरू तो फड़ लो ना, बुराई नू तो कंट्रोल हो जाती है। जो पुत्र ने पहला सिगरेट पीता ना, पहला तो बाप का हक बनता सी वो मूँह तो फड़ के तो 2 चपेड़ा भी मारदा, 2 जुत्तियां भी मारदा, तो आंदा तू किहड़ा काम करन लगा। तो जदों पुत्र चंगी तरह नशाई बन गया ना,
तो फिर हुण पुत्र पियांदा ओ अब्बा पियांदा पुत्र सिगरट ना पिया कर। वो आंदा अब्बा 2 साल पहला किथे सा? जदों मैं लगा उदों तैनूं नहीं पता कि मेरा पुत्र किन्ना लोकां नाल पिया फिरदा है, मेरा पुत्र सिगरट पिया पींदा है, मेरा पुत्र नशा पिया वेचदा है। हुण ते आदी हो गया ही, हुण उन्हें नहीं तेरी मननी। हुण जिन्ना मर्जी भी जोर ला लै, जदों बुराई फैल जाए, अगर आ बैंड बाजे नूं असीं मना ना कीता, कईयां ने फतवे लाने ने वीडियो वेख के जी ए वेखो जी नवे मौलवी साहब आ गए, नवे मुफ्ती साहब आ गए, असां ते हक बयान करना है, भावें किसी नूं चंगा लगे तो भावें ना लगे है। असी हक दी बोली बोलनी है, जिन्ना तक जिंदगी इस मिंबर तो हक बयान करांगे। ए गलत तरीका जे जेड़े उलमा दी मौजूदगी दे अंदर बैंड बाजा बज रहा है, वो नहीं पिया बोलदा, मना नहीं करता पिया, वो भी गलत है। क्यों बुराई का साथ दे रहा? आवाज़ उठाओ। तुसी निकल जाना शामी सियालकोट, तुसी निकल जाओ कैंटल टुर जाओ खादम अली रोड से, तुहानू टोले लभणगे वजांदे होणगे। किस वास्ते जी? तैयारी पे करना। गलत जे कोई जायज़ नहीं, कोई सवाब का काम नहीं, गलत है। जेड़ा काम गलत है वो अज भी गलत है, वो कल भी गलत है, वो क़यामत तक गलत है। इस वास्ते आखिरी बात बड़ी ज़रूरी और अहम बात, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कुछ बंदे कहते हैं जी रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। यह भी मसला सुन लो। मंगल वाले दिन 12 रबीउल अव्वल है, सोमवार वाले दिन 11 रबीउल अव्वल है। नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, ए बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, सही मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सारे ने वाकया आखिया कि वाकई ये हदीस सही हदीस है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, अज तो मंगल नूं आ रही है ना जी, नबी पाक सारी जिंदगी आपने सोमवार का रोज़ा रखे है। केड़ा केड़ा? फिर बोलो केड़ा? सोमवार का रोज़ा नबी पाक ने रखे है। सहाबा ने एक दिन अर्ज की, हजूर तुसी सोमवार का रोज़ा नहीं छड्डदे, तुसी सोमवार का रोज़ा रखते हो, हजूर वजह की है? नबी पाक ने फरमाया, सहाबा सोमवार वाले दिन मेरी विलादत हुई है। ऐ जे मिलाद, सोमवार वाले दिन मेरी विलादत है, मेरी विलादत है, मैं दुनिया ते आया, पैदा होया सोमवार वाले दिन। और नबी पाक अपने आउण दे दिन दे उत्ते हर सोमवार नूं आप रोज़ा रखते सन। और तुसी मदीना शरीफ टुर जाओ, जेड़े बंदे उमरा हज करके आए ने, मक्का शरीफ टुर जाओ, उत्थे बकायदा तौर पर ना जी सोमवार वाले दिन दस्तरखान लाया जाता है। अरबी रोज़ा रखते जे अज भी सोमवार नूं, ये सुन्नत है नबी पाक दी। और अगर कोई 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोज़ा रखदा है तो सवाब का काम है। की है? बोलो की है? असी ये नहीं आते भी तुसी ना रखो। है जी वेखो जी नबी पाक ने अपने आने वाले दिन रोज़ा रखा, तुसी चौल खाते हो, तुसी हलवे खाते हो, तुसी दूसरे लोग तुसी जनाब जूस पींदे हो, तुसी पानी पींदे हो। और मैं क्या यार गल सुन, ये रोज़ा जिहड़ा है ना, ये फ़र्ज रोज़ा नहीं, ये नफली रोज़ा है। अगर कोई बंदा रख लवे तो बड़ा अजर सवाब है, अगर कोई बंदा नहीं भी रखता तो गुनाहगार नहीं, वो गुनाहगार है। और रमज़ान का रोज़ा नहीं, नफली रोज़ा है। अगर रखेगा तो सवाब है, अगर नहीं रखता पिया तो वो केड़ा गुनाह है? कोई सख्ती तो नहीं आई शरीयत के अंदर कि तुसी लाजमी रोज़ा रखना है। अगर रखेगा बेहतर अमल है, ना रखेगा तो गुनाहगार कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं। इस वास्ते इतराज़ नहीं करना चाहिए ये तुसी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते। असी तो आने पे रोज़ा रखना चाहिए। तो जेड़ा बंदा सख्ती करता जी रोज़ा जेड़ा नहीं रखता, उहदे ते कोई फतवा नहीं, उहदे ते कोई गुनाह नहीं। ये नफली रोज़ा है। जिमें जुम्मे का रोज़ा, जिमें महीने 3 रोज़े हैं, चंद के हिसाब न 13, 14, 15वीं का रोज़ा है ने नफली रोज़े। नफली रोज़ा होंदा है कि रख लवो तो सवाब है, तो ना रखो तो गुनाह। बोलो गुनाह कोई नहीं है, सवाब का काम है। अगर छड़ दियो तो गुनाह कोई नहीं। फर्जी रोज़ा नहीं, नफली है। 12 नूं रोज़ा रख भी सकते हो, अगर नहीं रखा तो फिर भी कोई गुनाह नहीं। अल्लाह पाक अगे दुआ गावां, अल्लाह पाक सानू सारियां नूं इन्हां बातां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए।